हिंद दोस्तों, यदि आप टोल प्लाजा को लेकर के कहीं परेशान हैं कि आखिर ये नियम कौन बनाता है, तो ये वक्तव्य पहले सुन लो, ये वीडियो सुन लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। टोल प्लाजा पे ये वीवीवीआईपी कल्चर क्यों नहीं बंद होता है? क्यों सारे पॉलिटिशियंस की गाड़ी बिना टोल दिए हुए जाती है? क्यों सारे एमएलए की गाड़ी बिना टोल दिए हुए जाती है? में ऐसे कौन से पर लगे हुए हैं सर कि वो नहीं रुकते और पैसे नहीं देते? बताइए तो। इसमें केवल एमएलए एमपी नहीं है, इसमें एम्बुलेंस है। अब जेन्युइन केस हो तो समझ मैं, आप मुझे एमएलए एमपी का जवाब दीजिए। क्यों नहीं बदल रहे इसको सर? इतनी सारी चीजें बदले, इसको भी बदलिए। मैं क्यों बदलूं? और तुमको मैं बात ऐसा कोई सलाह मुझे मत दो जिसमें मेरी कुर्सी प्रॉब्लम है। साथ ही मैं बताऊंगा कि सैनिकों को टोल पर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, कितना रेस्पेक्ट मिल रहा है। वो गडकरी जी ने जवाब दे दिया है कि आखिर सैनिकों को टोल पर माफी क्यों नहीं है। सुन लो, भारत के नेता सुन लो, भारत के सैनिक सुन लो, भारत के सेना जो बड़े अधिकारी वो सुन लो आराम से, उन्होंने क्या कहा है। इसके साथ मैं टोल की तरफ जा रहे एक रिटायर्ड फौजी को मामूली विवाद पर ऐसे सर फिरे हैं कि बोनट पर रख करके घसीट कर ले गए। ये बदमाश है, आप समझ सकते हो कि फौजियों के साथ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। देशभक्ति हो, शहादत हो, सब कुछ पीछे छूट जाती है, कुर्सी आगे है। और मैं ये क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो एक महिला पत्रकार ने, एबीपी न्यूज को मैं सैल्यूट करता हूं, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, गडकरी जी ये तो बताइए कि टोल के ऊपर इन नेताओं को क्यों छूटे, आखिर इनको कौन से पर लगे हैं, आखिर इनको क्या जल्दी है, इनको सारी सब कुछ छूटे ही छूट है, और छूट और लूट आखिर इनके आम आदमी या दूसरे पत्रकार या सैनिक इन्हीं के लिए है नहीं। तो क्या बोला, हम एम्बुलेंस को तो छूट देते हैं। अरे भाई एम्बुलेंस को देते हो तो क्या हुआ, वो तो मरीज है, कौन सी बड़ी बात है। और बोला आप हम ट्रैक्टर को भी छूट देते हैं, कृषि को देते हैं, लेकिन सैनिकों को आप बोला पहले से चलता आ रहा है कि नेताओं को छूट दी जाती है, हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो पहले से तो सैनिकों को भी छूट दी जा रही थी, और आर्टिकल 1901 का हवाला देकर के चिट्ठियां दी जाती हैं। अब आपके सैनिकों को छूट नहीं है, सैनिकों के साथ लूट की जाती है, सैनिकों की पिटाई की जा रही है। कम से कम छूट ना देते तो सम्मान की तो बात करते थे कि कम से कम भाई अब सैनिक भी देंगे, लेकिन कम से कम उन्हें सम्मान से तो बात करो, उन्हें पीटा पिटाई तो मत करो। तो ये देख सकते हो, और बात का जवाब देते नहीं बन रहा है। आप देख लिए कि मेरी मंत्री की कुर्सी चली जाएगी, तो देश में हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत कुछ तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। तो ये वीडियो उसी का प्रमाण है। जरूर कमेंट्स करना, देखना, समझना, बड़े शालीनता से बता रहा हूं। और जिसकी 26 जनवरी, 15 अगस्त, आर्मी डे, वेटरन्स डे पे कुछ चीजें छप के आ जाती हैं साल में 2-4 बार, वो होता है सैनिक, वो होती है शहादत, वो होती है विधवा। और जब उसको कहीं देख सकते हो। अब इसके साथ आप एक वीडियो फिर मैं दूसरा चला रहा हूं, तीसरा भी वीडियो चलाऊंगा, जहां पर ये तमिलनाडु का बंदा है, गाड़ी पार्किंग को लेकर दबंगों ने इसको कितना पीटा, ये कितना रो रहा है। ये एक और वीडियो, ग्वालियर में मामूली टक्कर के बाद कार सवार बदमाशों ने की वारदात, सामने आया वीडियो। ग्वालियर में भिंड रोड युवकों ने एक रिटायर्ड फौजी को कार के बोनट पर लटकाकर 500 मीटर तक घुमाया, फिर सड़क पर फेंक दिया। घटना शनिवार रात डीडी नगर चौराहे के पास की, इसका 16 सेकंड का वीडियो आया। रिटायर्ड फौजी कल्याण किशोर कांत आदित्यपुरम गणेश कॉलोनी में रहते हैं। रात करीब 11 बजे अपने बहनोई अवधेश शर्मा के साथ प्रेस्टीज कॉलेज की ओर लौट रहे थे। आदित्य होटल के पास उनकी कार MP07 टकरा गई। टक्कर मारने के बाद दो युवक बाहर निकले, गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर रिटायर्ड फौजी बहनों के साथ मारपीट की। टक्कर लगते ही बोनट पर आ गए रिटायर्ड फौजी। इतनी टक्कर मारी कि वो बोनट पर आ गए, लेकिन गाड़ी नहीं रोका। अगले ने 500 मीटर तक उन्हें बोनट पर लटका के ले गए। ब्रेक लगाकर सड़क पर गिराया और भाग गए। घायल साले बहनोई ने रिपोर्ट पर केस दर्ज किए। अब मामला पुलिस के पास है, क्या होता है। तो जरा ये भी तस्वीर दिखानी जरूरी है और आपको आगे भेजना जरूरी है कि एक ये भी चेहरा है जो असली जो शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए सरकार का सम्मान है, क्या एक्शन लेती है। तो बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। தலையில தான் வலிக்குது, பேக் சைடில் முதுகுல வலிக்குது, இந்த ஸ்பைனல் காலில். உங்கள் மனைவி எங்கே இருக்காங்க? இல்லை சார், நான் மேரேஜ் பண்ணல சார். இன்னும் மேரேஜ் பண்ணல? இல்லை சார்.
இப்போ நாட்டுக்கு ஆர்மியில் சர்வீஸே பண்ணக்கூடாது சார். என்னென்னவோ கொண்டாடுறானுங்க இவனுக்கு. ஆகஸ்ட் 15th 26க்கும் ஸ்டேட்டஸ் போட்டு இவனெல்லாம் ரீல்ஸ் பார்க்குறவனுங்க சார். இவனெல்லாம் எவனுமே இந்த சமுதாயத்தில் ஆர்மியில் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை சார். நான் எடுத்து கட்டாக இருக்கேன். நான் எவ்வளோ பேர் அடிக்கிறாங்க. இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது சொல்லுங்கள். நம்ம இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன செய்யலை நம்ம சொல்லுங்கள். நம்ம என்ன அணகரியாமான முறையில் நம்ம ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசுகிறோன்னா 2 வார்த்தை தான் பேசுனேன். அண்ணன் ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்னு வண்டியை மட்டும் எடுக்கணும் அப்படின்னு. கஞ்சா குடிச்சிருந்தாங்களா என்ன பண்ணான்னு தெரியல. பவுன்சர் மாரி இருந்தானுங்க. 10 பேர் இருக்கும்போது நான் ஒரு ஆள் ஆரம்பிக்கிறேன். நான் என்ன சார் எப்படி சார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் நான். நம்ம என்ன பாட்டிலையா இருக்கோம் துப்பாக்கி வச்சு ஷூட் பண்ணுறதுக்கு. இவனுங்களுக்கெல்லாம் உயிரை கொடுத்து நம்ம வேலை பார்த்து நான் வீட்டை விட்டு பிரித்து இன்னமும் சேவை தான் பண்ணுறோம். இன்னமும் யூனிஃபார்மாக நம்ம கழட்டல. இன்னமும் போட்டுக்கிட்டு தான் சர்வீஸ் பண்ணுறேன். டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க? டாக்டர் பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க சார். ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு இருக்காங்க சார். நீங்கள் தலையில் உங்களுக்கு மண்டையில் அடிபட்டுருக்குது. அதாவது அதில் நிறையா பெயின் இருந்ததுன்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட ஓப்பனாக நீங்கள் எங்கே அடி விழுந்தது என்ன பண்ணுச்சு ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்கு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க சார். சரி, நீங்கள் வந்து அவ்வளோ ஜல்தியாக நீங்கள் க்யூர் ஆகணும்னு இல்லை வெளியில் வரணும்னு நீங்கள் உங்களோட உடம்பை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இதானா போகிறோம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் இராணுவத்தில் சர்வீஸ் பண்ணதை வெக்கப்படுறீங்க. பண்ணவே கூடாது. நம்ம தலைமுறையில் யாருமே போகவே கூடாது. போய் இந்த கவர்மெண்ட் அந்த மக்களோ நமக்காக என்ன செஞ்சுருக்காங்க சொல்லுங்கள். அடித்தவனை விடுங்க சார். 60 ரூபாய் 70 ரூபாய் ஆம்பளை நிற்கிறான் சார். நான் கெஞ்சிறேன். ஆர்மிக்காரன்டா எங்கள் அக்கா விடுங்கடான்னு கெஞ்சிறேன். முடியை இழுத்து போட்டு அடித்தவன் ஐசியூவில் இருக்கான் சார். சும்மா அடிச்சுக்கிட்டு அவனை ஆம்புலன்ஸ் வருது, ரத்தம் ஊற்றுது, அதை யாரும் தூக்கலை. என்ன கவர்மெண்ட் பண்ணுது சொல்லுங்கள். கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலை? இதை விட நம்ம என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கள். என்ன செய்யணும் நாட்டுக்கு செய்கிறவன நம்ம உண்மையாக உழைச்சி. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் மட்டும் 8 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த பனியிலையும் மழையிலையும் இருந்து நம்ம என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது? மெடலை தான் குத்திக்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம். மெடலை வச்சுக்கிட்டு வேடிக்கை தான் சார் பார்க்கணும். ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை சார். நம்ம யூனிஃபார்ம் போட்டோம், வேலை பார்த்தோம், சர்வீஸ் பண்ணியோ இந்த கவர்மெண்ட்டில் இதுக்கப்புறம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறாங்க? கண்ணு முன்னாடியே வீட்டில் உள்ளவங்களை போட்டு அடிக்கிறான், கத்தியால் வெட்டுறான், அருவாளில் வெட்டுறான். 4 பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு சேலையெல்லாம் இழுத்து போட்டு கீழே தள்ளுறான். பார்த்து நம்மளால் கவுந்து பண்ண முடியல. என்ன பார்த்து நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம். எனக்கு கவுந்து பண்ண முடியல. ஆதங்கப்படுறேன். எனக்கு காலை துண்டா போட்டு தலை கூட துண்டா போட்டு என் தலை துண்டா வருதை கூட நான் வருத்தப்படுற மாட்டேன். ஏதோ அடித்து கொண்டுட்டு விட்டுருவேன். என் கண்ணு விட எங்கள் அக்காவை போட்டு அடித்து அந்த ரத்தம் சுட்டு நான் கையில் பிடிக்கும் போது அது ஒரு சொட்டு ரத்தத்தோட வேலையில நமக்கு தானே தெரியும். ரத்தம் ஒழுகுது. பயப்படாதீங்க. வச்சு அடைக்கிறதுல என்ன பண்ணணும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. இல்லை அருள் விடுங்கடா. ஆர்மிக்காரன் சொல்றதுக்கு அப்புறம் அடிக்கிறான் சார். ஆர்மியில நான் விட்டேன். அவனை இன்னும் ஒன்றும் பண்ண முடியாத அடிக்கிறான் சார். எல்லாம் வெடிக்க பார்க்குறானுங்க. ஒருத்தன் கூட 100 பேருக்கு மேலே இருக்கானுங்க சார். ஒரு ஆம்பளை கூட கேட்கல சார். தட்டி கேட்கல சார். என்ன சமுதாயம்? இவனுக்கு நம்ம என்ன பாவம் பண்ணோம்? ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பாப்பாவை அழைக்க போனேன். நான் அழைக்க போனதுக்கு இந்த கெதியை படி வச்சிருக்கானுங்க. 2 வார்த்தை தான் நான் கேட்ட வார்த்தை. ஹாஸ்பிட்டல் போ